باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس کلاس میں ہم جان ملٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ 17 سینچری کا یا پیورٹن ایج کا، کیرولائن ایج کا گریٹسٹ پوئٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، ملٹن واز دا گریٹسٹ پوئٹ آف پیورٹن ایج۔ اب جس طرح میں نے پہلے بھی بولا کہ ملٹن جو تھا وہ گریٹسٹ پوئٹ تھا پیورٹن ایج کا، یعنی 17 سینچری کا۔ اینڈ ہی اسٹینڈز ہیڈ اینڈ شولڈر ابو آل ہز کنٹمپریز۔ ہیڈ اینڈ شولڈر کا مطلب وہ اوروں سے الگ ہے، اور اس کا وہ جو ہے گریڈ ہے، اور کنٹمپریز سے، کنٹمپریز کا مطلب اس کے آگے پیچھے اور بھی آنے والے جو ہے پوئٹس ہے، یا اس سے پہلے جو پوئٹس ہوئے ہیں وہ اس سے گریڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیڈ اینڈ شولڈر میں تھوڑا وضاحت بتا دوں، یعنی وہ اور اس کے شولڈر تک آتے ہیں، جبکہ اس کا وہ جو ہے ہیڈ اس سے وہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیڈ اینڈ شولڈر کا اچھا، ہی اسٹینڈز ہیڈ اینڈ شولڈر ابو آل ہز کنٹمپریز۔ ہیڈ اینڈ شولڈر کا مطلب وہ اوروں سے آگے ہے، ان کے کنٹمپریز اس کے ساتھ جو تھے یا اس کے بعد میں آنے والے جو پوئٹس تھے وہ اس سے آگے تھے۔ دو ہی کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائڈ ہمسیلف ود پیورٹنزم، ہی possessed such a strong personality that he cannot be taken to represent anyone but himself۔ اگرچہ اس نے اپنے آپ کو پیورٹنزم کے ساتھ منسلک کی، لیکن اس کا پرسنالٹی کچھ اس طرح ہے کہ اس کی خود اب الگ ایک اپنا جگہ ہے، نہ کہ کسی کی وجہ سے یا کسی ایرا کی وجہ سے اس کو جانا جاتا ہے۔ جان ملٹن کا اپنا ایک وجود ہے۔ Paying just a tribute to dominating personality of Milton was the throat a famous liner۔ اس طرح کے ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ولیم ورڈزورتھ نے ایک مشہور لائن بیان کی، کس کے بارے میں؟ جان ملٹن کے بارے میں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لائن آپ کا MCQs بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ لائن آ سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے، تو یہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھا ہے۔ دوسرے MCQs کہ ولیم ورڈزورتھ نے یہ لائن کس کے بارے میں لکھا ہے، تو یہ کس کے بارے میں؟ جان ملٹن کے بارے میں۔ اس سے بھی MCQs ہو سکتے ہیں کہ جان ملٹن کے بارے میں یہ لائن جو ہے یہ کس نے لکھا ہے، تو ولیم ورڈزورتھ نے۔ اور لائن کون سا ہے؟ Thy soul was like a star، کہ تمہارا جو سول جو تھا وہ ایک ستارے کی طرح تھا، that dwelt apart، جو کہ اکیلی وہ چمکتی تھی۔ اس کا مطلب اکیلی اس کا ایک الگ وجود تھی۔ دو ملٹن praised Spenser, Shakespeare and Ben Jonson as a poet، he was different from them all۔ اگرچہ ملٹن نے شیکسپیئر کا بھی تعریفیں کی، اسپینسر کا بھی، بین جانسن کا بھی اس نے تعریفیں کی۔ بین جانسن آپ تو جانتے ہو نا، کیویلیر پوئٹس کا جو ہیڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیکسپیئر جو کہ رینیسا کا ایک سٹار ہے، میں یہ بول سکتا ہوں کہ 16 سینچری کا ایک ڈومینیٹنگ فگر ہے، ٹھیک ہے۔ اسپینسر نے الگ جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ اس نے کریٹ کی تھی، جو کہ اسپینسیرین اسٹنزا کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے تینوں کا بہت زیادہ تعریفیں کی، لیکن وہ ان تینوں سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ we do not find exuberance of Spenser in his poetry۔ اسپینسر کے پوئٹری میں اصل میں ہمارے پاس بہت زیادہ جذبے والا شاعری وہ ہوتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ جذبے والا شاعری ہمیں وہ جو ہے ملٹن کے شاعری میں وہ جذبہ ہمیں، جوش ہمیں نہیں ملتا۔ Unlike Shakespeare, Milton is superbly egotistic۔ شیکسپیئر کی طرح نہیں، مطلب شیکسپیئر ایگوٹسٹک نہیں تھا، ملٹن جو تھا وہ بہت زیادہ ایگوٹسٹک، مطلب ایگو والا بندہ تھا، خود پسندانہ بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ In his verse، اگر اس کے شاعری میں آپ دیکھ لیں، which is harmonious and musical، جس میں ہم آہنگی بہت زیادہ تھی، and musical تھی، میوزیکل کوالٹیز میں اس میں تھی۔ we find no trace of harshness of Ben Jonson۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے، we find no trace of harshness of Ben Jonson۔ بن جانسن کے شاعری میں جو ہمارے پاس ہارشنس ہوتا تھا، in all his poetry، اس کے سارے پوئٹری میں ملٹن sings about himself in his own lofty soul۔ بن جانسن کے پوئٹری میں ہمارے پاس جس طرح ہارشنس ہوتا تھا، جان ملٹن کی پوئٹری میں وہ ہارشنس ہمیں نظر نہیں آتا، اور جان ملٹن کی ساری پوئٹری جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کے بارے میں اور اپنے لافٹی سول کے بارے میں اس نے شاعری کی۔ being deeply a religious man and also endued with the artistic merit of a high degree۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت زیادہ ڈیپلی ریلیجیس مین بھی تھا، کون؟ جان ملٹن۔ اور ساتھ ساتھ اس کو انڈورڈ مین بیسٹورڈ مین عطا کرنا، with artistic merit of high degree، اس کو بہت زیادہ آرٹسٹک میرٹ بھی دی گئی تھی، مطلب نیچرلی۔ he combined himself
to the spirit of the Renaissance and Reformation. उसने अपने आप को रेनेसांस के साथ भी कंबाइन की एंड रिफॉर्मेशन के साथ भी उसने वो कंबाइन की. रिफॉर्मेशन हमारे पास एक मूवमेंट हुआ था जो कि 16th सेंचुरी में ही इनिशिएट हुआ था. एंड ये MLK जो कि मार्टिन लूथर किंग ने ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू की और वो रोमन कैथोलिक चर्च को वो रिफॉर्म करना था. इसको किसने, मार्टिन लूथर किंग ने 16th सेंचुरी में उसने भी अपना वजूद, मिल्टन ने उस रिफॉर्मेशन में भी अपना वजूद बनाया था. इनफैक्ट नो अदर इंग्लिश पोएट वाज सो प्रोफाउंडली रिलीजियस. अगर हम सच बात कर ले तो कोई भी इस तरह के इंग्लिश पोएट नहीं था जो इतना रिलीजियस था इन सो मच इन आर्टिस्ट, और इतना आर्टिस्ट भी था. मतलब ऐसा हमारे पास कोई इंग्लिश शायर नहीं था जो रिलीजियस भी बहुत ज्यादा था और आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा था. नेक्स्ट लाइन की तरफ आप आ जाए. मिल्टन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ क्लासिकल एज वेल एज हिब्रू लिटरेचर. वो क्लासिकल बहुत बड़ा स्कॉलर था क्लासिकल का, एंड एज वेल एज हिब्रू लिटरेचर का ये बहुत ज्यादा वो क्या था, ग्रेट स्कॉलर था. ही वॉज ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ रेनेसा. वो रेनेसा का एक चाइल्ड भी था. याद रखिएगा, अगर हम आपको याद है तो हम पढ़ चुके थे कि 17th सेंचुरी वॉज एक्चुअली अ सेकंड रेनेसा. एंड सेकंड रेनेसा कैसा कि इंसान के इंटेलेक्ट ने, उसके अकल ने काम करना शुरू की. ठीक है ना, इंसान ने अपने आप को इस यूनिवर्स में पा दिया. तो वो हम कहते थे कि ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट, और बड़ा ह्यूमनिस्ट भी था. एज एन आर्टिस्ट ही में बी कॉल्ड द लास्ट एलिज़ाबेथन. ये एक्सक्यूज आपका हो सकता है कि बतौर फनकार अगर इसका हम बात कर ले तो ही में बी कॉल्ड द लास्ट एलिज़ाबेथन. फ्रॉम हिज यंग डेज, उसके शुरू से ही बिगन टू लुक अपॉन द पोएट्री एज अ सीरियस बिजनेस ऑफ लाइफ. शुरू से उसने वो पोएट्री को एज अ सीरियस बिजनेस ऑफ लाइफ समझा. यानी वो कहते हैं कि ये एक सीरियस बिजनेस है, ना कि उसके साथ लोग खेलते हैं. एंड ही मेड अप माइंड टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू इट. और उसने अपना जहन इस तरह बनाया कि उसने अपने आप को पोएट्री को मुख्तस की. एंड इन कोर्स ऑफ टाइम रोट अ पोएम. और वक्त के साथ साथ उसने फिर एक पोएम भी लिखा, विच द वर्ल्ड वुड नॉट लेट डाई. पोएम का क्या नाम था, विच द वर्ल्ड वुड नॉट लेट डाई, की दुनिया इसको खत्म होने नहीं देंगे. मिल्टन्स अर्ली पोएट्री इज लिरिकल. ये आपका यूज हो सकता है कि मिल्टन का जो शुरू वाला पोएट्री था वो लिरिकल था. द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ हिज अर्ली पीरियड आर. उसके जो अर्ली पीरियड्स के मशहूर पोएम जो थे वो हमारे पास वो कौन कौन से थे. वो था द हेम ऑन द नेटिविटी मीन. उसने एक हम लिखी है पैदाइश के ऊपर, और वो कब उसने लिखी है, 1629 में. ला एलेग्रो सेकंड पिंसरोसो, उसने एक दूसरा वो पोएम लिखी है जो 1632 में. लुसिएट्स उसने एक पोएम लिखी है 1637 में. एंड कॉमस उसने एक और वर्क के पोएम है 1934 में. एंड द हेम उसने लिखी है रिटन व्हेन मिल्टन वाज ओनली 21. ये भी आपका डिस्कस होते हैं. मिल्टन का एज तभी 21 था जो उसने सारे काम प्रोड्यूस की. शोज दैट his lyrical genius was already high developed. अभी वो 21 था लेकिन उसके वो अंदर जो लिटरेरी जीनियस था ना वो पहले से डेवलप था. द कम्प्लीमेंट्री पोएम्स, जो कम्प्लीमेंट्री पोएम्स जो किसी के तारीफ आप करते हैं. ला एलेगो एंड सेकंड पेंसेरोसो और फुल ऑफ वेरी प्लीजिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ रूरल सेंस. रूरल मीन गांव. ये दोनों पोएम जो है इसके फुल ऑफ प्लीजिंग डिस्क्रिप्शन है, मतलब खुश करने वाला बयानात है. रूरल सीन्स जो देहाती सीन्स होते हैं. एंड रिक्रिएशंस इन द स्प्रिंग, और साथ साथ रिक्रिएशन जो हमारे पास स्प्रिंग में होते, बहार में. इन ऑटम इसमें जो होते इसके बारे में है. ला एलेग्रो रिप्रेजेंट द पोएट्स इन अ गे एंड मेरी मूड. इन अ गे एंड मेरी मूड मीन जो बहुत ज्यादा वो इंसान अच्छे मूड में होते हैं. इन इट पेंट्स एन आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ फ्रॉम डाउन टू डस्क. और साथ साथ ये जो हमारे पास रस्टिक लाइफ होते हैं, जो दर्दनाक जिंदगी होते हैं, फ्रॉम डाउन टू डस्क का मतलब A to Z पूरा इसके अंदर वो ये वजाहत है. सेकंड पेंसेरोसो इज रिटन इन सीरियस इन इमेजिनेटिव स्टेन. वो जो है सेकंड पेंसेरोसो जो है ये आपका एमसीक्यूज भी सारे हो सकता है. वो लिखा है इमेजिनेटिव एंड मेडिटेटिव
स्ट्रेन में ही लिखी गई है। मेडिटेटिव का मतलब जो सोच विचार वाला अंदाज में वो लिखी गई है। इन इट द पोएट प्राइजेस द पैसिव जॉयज ऑफ द कंटेम्प्रेरी लाइफ। वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास पैसिव जॉयज का मतलब इंसान दिल में जो खुश होता है, अब द कंटेम्पलेटिव लाइफ। जी ठीक है, 2 लाइन्स मैं फिर रिपीट करता हूँ। सेकंड Pensereso is written in a serious and meditative strain. सेकंड पेंसेरेसो जो है ये बहुत ज्यादा सीरियस एंड मेडिटेटिव, मेडिटेटिव का मतलब जो सोच विचार वाला अंदाज में लिखी गई है। इन इट द पोएट प्रेजेस द पैसिव जॉयज ऑफ कंटेम्पलेटिव लाइफ। इस सेकंड पेंसेरेसो के अंदर वो लोग जो है, पोएट जो है वो उस पैसिव जॉयज को, जो वो खुशियां जो हम बज़ाहिर किसी को जाहिर नहीं कर सकते, कंटेम्पलेटिव लाइफ जो गौर और फिक्र वाला सोच है, जिंदगी है, इसके बारे में जो है वो पोएट जो है वो वजाहत करते। द पोएट एक्सॉल्ट्स द पेंसिव थॉट्स ऑफ द रिक्लूस हु स्पेंड हिज डेज कंटेम्पलेटिंग ऑन द कामर ब्यूटीज ऑफ नेचर। और पोएट जो है साथ साथ जो है वो तारीफें करते हैं द पेंसिव थॉट, पेंसिव का मतलब फिक्रमंद सोच, ऑफ द रिक्लोज, रिक्लोज मीन जो बहुत ज्यादा वो तन्हाई वाले होते हैं, हु स्पेंड हिज डेज जो अपने जिंदगी वो गुजारते हैं, कंटेम्पलेटिंग जो गौर व फिक्र करते हैं, द कामर ब्यूटीज ऑफ नेचर जो नेचर की खूबसूरती है या जो खामोश खूबसूरती उसकी है। इन दीज 2 पोएम्स, इन 2 पोएम्स में द लिरिकल जीनियस ऑफ मिल्टन, वो मिल्टन का जो लिरिकल जीनियस है इज एट द बेस्ट, वो बिल्कुल कमाल की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हुआ हमारा जॉन मिल्टन के ऊपर फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आप मेरे साथ रहे। अगर मैं एक लेक्चर में पूरा बयान कर लूँ तो बहुत ज्यादा लेंथी हो सकता है, तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहे और नेक्स्ट लेक्चर तक इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।